Good morning, students. Welcome to Blue Stars Air Secondary School online classes. Today we are going to see 11th Physics, Unit 4. The topic is collision. What is collision? Previously, many examples in our day-to-day life, carom board, billiards na பார்த்திருப்போம். That is simply called collisions. In this collision process, linear momentum இருக்கு இல்லையா, அது வந்து கன்சர்வ்டா இருக்கும். Linear momentum should be conserved. இப்போ consider, ஒரு object, I can take a mass வந்து m. Another one object is the mass m2. In the body, இது மேல ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் இல்லையா, அந்த ஃபோர்ஸ் F21 ரெண்டாவது பாடி மேல கொடுக்குது due to 1 F21. simultaneously இந்த ரெண்டாவது பாடி என்ன பண்ணும், ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும், அது வந்து F12. ஓகே, ஸோ அப்படின்னா இதில் ஒரு மொமெண்டம் கிரியேட் ஆகும். ஸோ வாட் இஸ் த மொமெண்டம் ஃபார் I am taking first body momentum, ஒரு small change in momentum நடக்கும். Momentum should be changed, small change in momentum. So அப்படினா அது எப்படி எழுதலாம், நம்ம delta p1 vector equal to what is momentum? General formula force into time, correctா? So இங்க என்ன force first body கொடுக்குது, F21, time வந்து delta t. Change in momentum smaller இருக்கும்போது time எப்படி இருக்கும், smaller time இருக்கும், delta t. இதே equation ஒரு 1 எடுத்துக்கலாமா? Then we take it as second body. What is change in momentum? Delta p2 equal to F12 into delta t. You take this is equation number 2. Correcta? இப்போ என்ன பண்ண, adding this 2, I am going to add. எப்படி பண்ணலாம்? So momentum add பண்ற பாருங்க, delta p1 plus delta p2, we call it as F21 vector delta t plus F12 vector delta t. Delta t common எழுதுதா, F21 minus plus 12 into delta t. According to Newton third law, ரெண்டு forces opposite force. So what is that? F12 equal to minus F21. So cancel ஆயிடும். அப்பனா வேல்யூ என்ன ஆயிடும், 0 ஆயிடும். So delta p1 vector plus delta p2 vector equal to 0. Delta வெளியில எடுத்தா p1 vector plus p2 vector equal to what we got, 0 ன்னு கிடைக்கும். ஆமா இல்லையா? So at instant of time ஒரு லிமிட் எடுத்துக்க போறேன், that is delta t tends to 0. This is the limit. So எப்படி எழுதலாம், limit delta t tends to 0, delta p1 plus p2 divided by delta t. இது பேர் என்னன்னா at instant of time, instant immediate of time இல்லையா, at instant of timeல இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும், I may call it as d of p1 vector plus p2 vector divided by dt equal to 0. ப்ரீவியஸா நம்ம பார்த்திருப்போம், லிமிட் delta t x tends to 0 னா delta value dm, delta value should be d. கரெக்டா? ஸோ இந்த above ஈக்குவேஷன்லேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னா, லீனியர் மொமெண்டம் வந்து இஸ் கன்சர்வ். கன்சர்வ்டு குவான்டிட்டி. ஓகேவா? ஸோ இதில் மொமெண்டம் சொல்கிறேன் இல்லையா, இட் இஸ் எ வெக்டர் குவான்டிட்டி.
momentum ஒரு vector quantity ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும். Okay, so very important topic, collisions. Now we are going to see types of collisions. So there will be two types of collision. One elastic collision, second one is inelastic collision. Elastic collision இன்னொன்று inelastic collision. பார்க்கலாமா? So first one, elastic collision. In elastic collision, total initial kinetic energy of bodies is equal to total final kinetic energy of body. அதுக்கு பார்த்தா elastic collision என்னது? Total initial kinetic energy equal to total final kinetic energy. இது பார்த்தா elastic collision. Correct? Simple ஆ சொல்லலாம், total kinetic energy before collision equal to total kinetic energy after collision அப்படின்னு அர்த்தம். ரைட்டா? inelastic collision அப்படின்னா அர்த்தம், inelastic collision, so total initial kinetic energy is not equal to total final kinetic energy. கரெக்டா? இதுதான் வந்து inelastic collision. இன்னொரு மாதிரி சொல்லலாம், எப்படி சொல்லலாம்? total kinetic energy before collision equal to total kinetic energy after collision. Okay, so இதிலிருந்து inelastic collision total kinetic energy before collision இது இங்க வந்துச்சுன்னா minus of total kinetic energy after collision, that is equal to என்ன சொல்லலாம், loss in energy during collision. Simply we may call it as delta Q. அவ்வளவுதான். இதான் வந்து inelastic collision அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரைட். ஸோ இப்போ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க் கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஸோ elastic collision in one dimension. In one dimension. Correct? Elastic collision in one dimension. Let's start. Okay.
அதெல்லாம் பாருங்க m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 plus m2 v2 எல்லாம் அப்படி ஸோ இதில் வந்து காமன் வெளியில் இருக்கலாம் பாருங்க ஸோ என்ன பண்ணுறேன்னா ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறேன் இந்த டேர்ம் இருக்கு இல்லையா இதை இந்த பக்கம் கொண்டு வரேன் இந்த டேர்மை அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடுறேன் அப்புறம் என்ன வரும் m1 u1 minus m1 v1 equal to m2 v2 minus m2 u2 ஆமாம் தானே ஸோ இதில் வந்து எந்தெந்த டேர்ம் கான்ஸ்டன்ட்டு காமன் டேர்ம் வெளியில் எடுக்கணும் m1 காமன் u1 minus v1 equal to m2 இதில் காமன் v2 minus u2 இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 எடுத்துக்கிறேன் இது 2 எடுத்துக்கிறேன் இது 3 எடுத்துக்கிறேன் அடுத்தது ஃபார் எலாஸ்டிக் சொல்யூஷன் இது ஒரு எலாஸ்டிக் சொல்யூஷனாக இருந்துச்சுன்னா total kinetic energy before collision equal to total kinetic energy after collision. Got it? So what is the equation? Total kinetic energy before collision I am writing of m1 u1 square plus of m2 u2 square. இதுதான் வந்து total kinetic energy before collision. After collision எப்படி எழுதலாம்? Of m1 v1 square plus of m2 v2 square. Correcta? So in that equation of common வெளியில் எடுத்துறேன் of m1 u1 square plus m2 u2 square இந்த பக்கமோ of common வெளியில் எடுத்துறேன் m1 v1 square plus m2 v2 square. So here of cancel. So நமக்கு என்ன வரும் நமக்கு I got it. So m1 u1 square இந்த டேர்மை இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துறேன் minus m1 v1 square. இப்போ இந்த டேர்ம் அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடுறேன் m2 v2 square minus m2 u2 square. So கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா இந்த டெரிவேஷன் ஈஸியாக புரியும். Okay, right. Which one is common here? m1 common வெளியில் எடுத்துறேன் u1 square minus v1 square equal to இங்கே m2 காமனாக வெளியில் எடுக்கிறேன் v2 square minus u2 square. கரெக்டா? இது யாரும் ஈக்குவேஷன். ஸோ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறேன். மேக்ஸ் லோட் ஃபார்முலா a square minus b square formula max. You know the formula? இங்கே formula அப்படின்னு போட்டு எழுதுறேன். So a square minus b square equal to a plus b a minus b தான் formula. இப்போ இதுதான் வந்து a இதுதான் b இது a இது b. சொல்லுங்க இப்போ என்ன வருதுன்னு. See the equation. m1 is common u1 plus v1 அடுத்தது u1 minus v1 இந்த பக்கம் m2 v2 minus u2 v2 plus u2 ஏதேச்சா ஏதே பாருங்க ஒரு ஈக்குவேஷன் எனக்கு கிடைச்சிட்டு பாருங்க. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா so I can take this is equation number equation type order. So I can take this is equation number 5 இது 6.
So third equation fifth equation divide பண்ண போறோம். So sixth equation divided by third equation. என்ன third equation நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். பண்ற பாருங்க. இதான் m1 u1 plus v1 u1 minus v1 equal to m2 v2 minus u2 v2 plus u2 divided by third equation என்னது? What is the third equation? m1 u1 minus v1 divided by m2 v2 minus u2. இது cancel ஆகுது பாருங்க. இது இந்த term cancel. The term cancel. What is the remaining? u1 plus v1 equal to v2 plus u2. The equation 7 எடுத்துக்கலாமா? So I can take this is equation number 7. Rearranging the equation 7. என்ன rearrange பண்ண போறேன்? v1 இந்த u1 அந்த பக்கம் போய்டுமா? என்ன வரும் அப்படினா v2 plus u2 minus u1. இது equation number 8 னு எடுத்துக்கலாமா? அதே மாதிரி I am going to take the equation v2. So v2 னா அர்த்தம் இந்த u2 இந்த பக்கம் வச்சா என்ன வரும்? u1 plus v1 minus u2. இது equation number 9 னு எடுத்துக்க போறோம். Is it right? So I am going to substitute இல்ல v1 v2 ஏதாவது ஒன்னு எடுத்து போய் substitute பண்ணி இந்த equationல see the equation number 3. அதுல v1 க்கு பதிலா I am going to substitute the value from equation 3. What is this equation 3? Another equation 3 first எழுதுறோம் பாரு m1 u1 minus v1 equal to m2 v2 minus u2. கரெக்ட்டா? இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ல இந்த வேல்யூவை இங்க கொண்டு வந்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம் v1 க்கு பதிலா. சோ அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்க. m1 u1 minus of இந்த வேல்யூ அப்படியே bracket ல v2 plus u2 minus u1 equal to இந்த m2 v2 minus u2. முடிஞ்சு போச்சா? இப்போ இந்த bracket ரிமூவ் பண்ற பாருங்க. m1 into u1 minus v2 minus u2 minus minus plus u1 equal to m2 v2 minus u2. இப்போ u1 plus u1 2u1 ஆயிடும். கரெக்ட்டா? அப்படினா இந்த ஈக்குவேஷன் அப்படியே I am going to write இந்த m2 உள்ள கொண்டு வரோம். நான் வர அப்படினா பாருங்க m1 u1 minus m1 v2 minus m1 u2 plus m1 u1 இந்த பக்கம் m2 v2 minus m2 u2. கரெக்ட்டா? அந்த டேர்ம் உள்ள வந்துருச்சு இப்போ. Next further simplification. இங்க பாருங்க m1 u1 m1 u1 அப்ப என்ன அது 2 m1 u1 minus m1 v2 minus m1 u2 equal to m2 v2 minus m2 u2. ஏய்ட்டனா? So இப்போ rearrange பண்ண போறேன். I am going to rearrange. என்ன rearrange பண்ண போறேன் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இந்த டேர்மை இந்த பக்கம் கொண்டு வந்து போறேன். இந்த டேர்மை அந்த பக்கம் கொண்டு போயிட போறேன். சோ என்ன பண்ணலாம்? இது இங்க வந்துச்சுனா 2 m1 u1 ஆல்ரெடி இத மைனஸ் m1 u2 இது இங்க வந்துச்சுனா பிளஸ் m2 u2 இங்க m2 v2 அத வந்துச்சுனா பிளஸ் m1 v2
ஏலாமா இதை கூட ஈக்குவேஷன் கிடைக்குமே, சிம்பிளாக கிடைக்குமே ஒரு ஈக்குவேஷன். இப்போ காமன் டேர்மும் வெளியில் எடுக்க போகிறோம். பாருங்கள், இந்த இடத்துல 2m1u1 மைனஸ் இதுலேருந்து u2 வெளியில் எடுத்துட்டேன். என்ன வரும்? m1 மைனஸ் போயிடுச்சுன்னா m1 ப்ளஸ் m2. இது வந்து காமன் டேர்ம் மைனஸ் எடுத்தால் இங்கே மைனஸ் ஈக்குவல் டு இதுலேருந்து m1 ப்ளஸ் m2 இன்ட்டு v2ன்னு வரும். காமன் டேர்ம் வெளியில் எடுத்துட்டேன். பாரு, காமன் டேர்ம் வெளியில் எடுத்துட்டேன். இப்போ இதிலிருந்து v2ன்னு அர்த்தம், therefore v2 ஈக்குவல் டு டேரெக்டாக சொல்லுங்கள். இது இங்கேயும் டிவைட் பண்ணும், இங்கேயும் டிவைட் பண்ணுமா? அப்படின்னா v2 ஈக்குவல் டு I can write what is that? 2. Now m1 u1 divided by m1 plus m2. Correct? Minus u2 m1 minus m2 divided by m1 plus m2. அவ்வளோதான். ஸோ இதை ஃபர்தர் எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் ஃபர்தர் சிம்பிளிஃபிகேஷன் v2 equal to 2 m1 divided by m1 plus m2 into u1. Correcta? Minus now m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into u2. ரைட்டா? இதை கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறேன். இதுலேருந்து இன்னொரு மைனஸை வெளியில் எடுத்துட்டேன். மைனஸ் மைனஸு ப்ளஸ் ஆகிடும். அப்படின்னா 2m1 m1 plus m2 into u1 plus m2 minus m1 divided by m1 plus m2 into u2. இதுதான் இதோட வேல்யூ, v2ஓட வேல்யூ. So similarly we have to calculate u1. இதே சேம் மெத்தட் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா v1 ஓட வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கும். What is v1 வேல்யூ? 2m2 divided by m1 plus m2 into u2 plus m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into u1. If you want to that derivation, I can solve here. Right. இப்போ v1 ஓட வேல்யூவை நான் என்ன பண்ண போகிறேன், கொண்டு போய் சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறேன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன். ரைட்டா? செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் v1 ஓட வேல்யூ போய் சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறேன். So I can solve here. நம்மளோட third equation சொல்லுங்க. What is third equation? m1 into u1 minus v1 equal to m2 equal to v2 minus u2. இதில் v2 ஓட வேல்யூ நான் சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறேன். எது v2 ஓட வேல்யூ? இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3. ஞாபகத்தில் இருக்கணும். v2 ஓட வேல்யூ என்னது? u1 plus v1 minus u2. இதை கொண்டு போய் இந்த வேல்யூ இருக்கு இல்லையா, இதை கொண்டு போய் இங்கே இருக்கிற v2க்கு பதிலாக சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறேன். ஸோ வாட் ஐ காட்? ஸோ பாருங்க, m1 u1 minus v1 equal to m2. v2க்கு பதிலாக சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறேன். அது u1 plus v1 minus u2, இங்கே இருக்கு மைனஸ் u2 வந்துருமா? அதை போல இப்போ பாரு, இது உள்ள கொண்டு வரும் பாரு. m1 u1 minus m1 v1 equal to இரண்டும் 2 u2 ஆயிடும்.
அப்படின்னா உள்ளே கொண்டு வரும் பாரு, இந்த m2 உள்ள வந்துச்சுன்னா m2 u1 plus m2 v1 minus 2 m2 u2 வருமா? அது போல ஈக்குவேஷனு இப்போ ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த டேர்மை இந்த பக்கம் கொண்டு வரேன், இந்த டேர்மை அந்த பக்கம் கொண்டு போகிறேன். அப்போ என்ன வரும்? m1 u1 minus m2 u1 equal to m1 v1 plus m2 v1 minus 2 m2 u2. Right? Oh, very good. So இப்போ இந்த டேர்மை இந்த பக்கம் கொண்டு தான் ப்ளஸ் ஆகிடும். அப்படின்னா வாட் இஸ் த ஈக்குவேஷன் ஐ எம் கெட்டிங்? இப்படி யாரும் பாருங்கள், இந்த m1 v1 ப்ளஸ் m2 v2 ஈக்குவல் டு இந்த டேர்ம் இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா m1 u1 மைனஸ் m2 u1 ப்ளஸ் 2 m2 u2 இப்படி கிடைக்கும் நமக்கு. இதுலேருந்து which term is common? v1 காமனாக இருக்குது, வெளியில் எடுத்துட்டா m1 plus m2. இங்கே m1 u1 minus m2 u1 plus 2 m2 u2. ரைட். ஸோ இதிலிருந்து m1 minus m2 into u1 நான் காமனாக வெளியில் எடுக்கிறேன், plus 2 m2 u2. இது வந்து v1 m1 plus m2. இதில் வந்து v1 அர்த்தம் m1 minus m2 divided by m1 plus m2 வெளியில் u1 மேலே அப்படியே இருக்கு பாரு, plus 2 m2 divided by m1 plus m2 into u2 இருக்கா? இதுதான் டெரிவேஷன். Understand? So we calculated final velocities. What is the final velocities? v1 and v2. So very important derivation, students. இந்த கொஷினை ரிப்பீட்டடாக கேட்குறாங்க எக்ஸாமினேஷனில். ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் வெரி குட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் திஸ் டாபிக், யூ கேன் ஈஸிலி ரைட் த டெஸ்ட். இல்லைனா ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும் இந்த கொஷின், ஏன்னா லாட் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஸோ ஃபார் பியூர் ஸ்டூடெண்ட்டு ஐ கேன் எக்ஸ்பிளைன் யூ வெரி ஸ்லோலி ஃபார் யுவர் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். Okay? Right. Thank you, students. Have a nice day.